नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, आज संबलपुर बंद डाकरा। आज संबलपुर बंद चाषी मानकर विभिन्न समस्या को नहीं संबलपुर बंद पाई चाषी संगठन माने डाकरा देइचंती। शहर सारा बाइक रैली करी बंद को शहरवासी समर्थन करंतु बोली चाषी माने अनुरोध करिचंती। आज 12 घंटिया बंद पालन कराजिबो। सकाळ 6टारू आरंभ होई संध्या 6टारे बंद पालन शेष हेबो। तेबे दुकान बजार बंद रहिबो। अन्यपटे सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद करिबा को निष्पत्ति नैचंती कृषक संगठन। सेपटे बलांगीर रे पैक्स न खोलिबा जोगु चाषी माने मध्य असंतोष देखाइचंती। नंबर 2, ब्रह्मपुर रे बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। राज्य रे शिक्षा क्षेत्र रे विकास पाई सरकार प्रतिबद्धतार सहित काम करुचंती। केवल चलित वर्ष शिक्षा पाई 31,000 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। एहा सहित मुख्यमंत्री कहिचंती राज्य रे शिक्षक अभाव दूर करिबा पाई 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करिबा को निष्पत्ति निया जायछि। तबे आसंता शिक्षा वर्षरू 10म श्रेणी पर्यंत पिला माननको मागणा पाठ्य पुस्तक प्रदान करने को स्थिर करा जायछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। यह सहित गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना रे प्रत्येक पंचायत रे गोटाए लेखा विद्यालय स्थापन करा जिवो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, कमिब विधायकों दरमा। ओडिशा रे विधायकों दरमा वृद्धि प्रसंग एबे राजनैतिक महल रे चर्चार विषय पलटिछि। एही निष्पत्ति को नहीं जनसाधारण मध्य असंतोष देखा देबा परे एबे एहार पुनर्विचार करने को दाबी जोर धरिछि। गुरुवार दिन बीजेपी विधायक दलर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर शासक दलर विधायक माने मुख्यमंत्री को भेटी दरमा वृद्धि निष्पत्तिर पुनर्विचार पई दाबी करिसंती। संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग एनेई सूचना देइचंती। लोकमत को सम्मान जणाई दरमा वृद्धि निष्पत्ति पुनर्विचार कराजिबो। नंबर 4, भुवनेश्वर एम्स को जीव स्वतंत्र आम्बुलांस कॉरिडोर। जरूरीकालीन स्थिति रे रोगी को सुरक्षित एवं शीघ्र हॉस्पिटल रे पहुंचाइबा पई राज्य सरकार एक बड़ मास्टर प्लान प्रस्तुत करिसंती। भुवनेश्वर खंडगिरी छकरू एम्स पर्यंत एक स्वतंत्र आम्बुलांस कॉरिडोर निर्माण कराजिबो। बुधवार दिन पूर्त एवं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक रे एही निष्पत्ति निया जायछि। रोगी को गोल्डन आवर मध्य चिकित्सा जोगाई देबा एही प्रकल्पर मूल लक्ष्य। खंडगिरी एम्स पर्यंत संपूर्ण रास्ता को 3 लेन रे परिणत कराजिबो। एथिमध्यर गोटिए लेन केवल आम्बुलांस चलाचल पाई संरक्षित रखाजिबो। नंबर 5, थर कंपन बैकफुट रे सरकार। ओडिशा वन विभाग पक्षरु किणा जाइथिबा महिंद्रा थर गाड़ी रे मोडिफिकेशन खर्च को नहीं एबे विवाद मुंड टेकिछि। 51टी थर गाड़ी किणा और एथिरे होइथिबा मोडिफिकेशन खर्च को नहीं विभाग रे हईचई सृष्टि होइछि। एही घटना रे विभागीय मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया तदंत निर्देश दैचंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार गोटिए थर गाड़ी टॉप मॉडल रो मूल्य 19 लाख टंका होइथिबा बेले वन विभाग 14 लाख टंका दे गाड़ी किनिथिला। किंतु आश्चर्यर कथा हेउचे प्रति गाड़ी रे प्राय 10 लाख टंकार मोडिफिकेशन बा परिवर्तन करा जाई खर्च करा जाईछि। नंबर 6, आउ चलिबनी बिल्डर मानकर मनमानी। सहज हैला अपार्टमेंट कॉमन एरिया पंजीकरण। एबे आउ बिल्डर मानकर मनमानी चलिबनी। एणिके रियल एस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण मालिकाना सेठाकर बासगृह क्रेता मानक हाथ को जीव। यह सहित सहज हैला अपार्टमेंटर कॉमन एरिया रजिस्ट्रेशन मात्र 20,000 टंकार रजिस्ट्रेशन हेबो। रियल एस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण कॉमन एरिया बासगृह क्रेता संघ नाम पंजीकृत हेबो कॉमन एरिया। एथिपाई रजिस्ट्रेशन नियम रे संशोधन आनिछि राजस्व विभाग। पूर्वरु कॉमन एरिया रजिस्ट्रेशन फी को नहीं उपजुथिला द्वंद्व।
ନମ୍ବର 7 ଟାଟା ପାୱାର କଲା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇଲା ଟାଟା ପାୱାର। ଆଡ଼ିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆକ୍ଟ 2003 ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରାଯାଉଥିବା ଟାଟା ପାୱାର କହିଛି। ଏହା ଏକ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଏହା ସହିତ ଚାର୍ଜେସ୍ ସବୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍। ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ନିଆ ହୋଇଛି ଏହା ଉପରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଡ଼ିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରିଡ଼ିଂ ନେଉଛି। ଯାହା ପୁରୁଣା ମିଟର ରିଡ଼ିଂ ନେଉଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଟାଟା ପାୱାର କହିଛି। ନମ୍ବର 8 ବେଆଇନ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେକୁ ନେଇ ତନାଘନା। ପୁରୀରେ ବେଆଇନ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେକୁ ପ୍ରଶାସନର ନୋଟିସ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ଲଜ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ପୁରୀରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମାଳ ମାଳ କମର୍ସିଆଲ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 2700 ଆବାସିକ କୋଠା ବ୍ୟବସାୟିକ କୋଠାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ବେଆଇନ ଲଜିଂ ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବେ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୂସ୍ଖଳନ, ମାଟି ଖସିବା, ଭୂଗର୍ଭ ଗଠନ ବୁଝିବା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୌଶଳ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସିଟ୍ ବା ଜାଲି କପଡ଼ା, ଯାହାକୁ ମାଟି ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ଡ୍ୟାମ୍, ନଦୀବନ୍ଧ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ରାସ୍ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କପଡ଼ା। ନମ୍ବର 10 ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋକିମ। କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। କଂଗ୍ରେସ ମୋତେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାରୁ କଂଗ୍ରେସ ମୋତେ ଦୂରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛି, ଥିଲି ଏବଂ ରହିବି। ଦଳକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବାର ସାହସ ରଖିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ସେ ଭୁଲ କଲେ ବି କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ସୋଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛି। ଭାବିଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ସୁଧାର ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। ନମ୍ବର 11 ଧଉଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଧଉଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ହାତୀ ଓରଫ ଜୋକର ହାପିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 2 ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୋକର ହାପି ନାଁରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଧଉଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ନମ୍ବର 12 ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେବି କହିଲେ ଗଣେଶ ବେହେରା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଦର୍ଶଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦରମା ତ୍ୟାଗ କରୁ। ବିଜେଡି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ସହିତ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଲୋକେ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ବୁଝିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଦରମା ବଢ଼ାଗଲା, ଯୁକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସମେତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ କୁହାଯାଉଥିବା ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରିରେ ଏଥର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି।
ନମ୍ବର 14 କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ତେଜନା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ସ୍ଥିତ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରି ଭୋଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ, 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେମୁଣା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି VB ଜୟରାମଜୀ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ବିଲ୍ର କପି ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ବିଲ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ନମ୍ବର 16 ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ 50% ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁଠାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ କେବଳ BS4 ଏବଂ ନୂତନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶରେ BS3 ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଚଳାଇଥିବା ଅପପ୍ରଚାରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେପି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ। ନମ୍ବର 18 ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି 6,000 ନୁହେଁ, ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ଏହି ରାଶି 6,000ରୁ 12,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି? ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ସଂସଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ପାଉଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏହାକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ମାତ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଏବେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,470 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,350 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,35,380 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,24,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା 5,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 2,15,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 20 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭାରତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଂସଦକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। 2022ରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବାର୍ଷିକ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। 2021ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 2.6 ମିଲିୟନ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ି ବିଶେଷ କରି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତ। 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତରୁ 12 ଲକ୍ଷରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନାଗରିକତା ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 21 ବାଂଲାଦେଶରେ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା 2ଟି ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀରେ ଭାରତୀୟ କମିଶନ ବାହାରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 22 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗତକାଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଇରାନର ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। 3000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ $1776 ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 23 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ 2ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 56,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ସାଉଦି ଆରବ। ପାକିସ୍ତାନର ପେସାଦାର ଭିକାରୀମାନେ ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସାଉଦି ଆରବ 56,000 ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭିକାରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବା ଉମ୍ରାର ଭିସାରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମକ୍କା ମଦିନା ପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସାଉଦି ଆରବ। ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସହିତ 56,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରାହୋଇଛି।